پاکستان کی مشرق وسطیٰ اور عالمی امن و استحکام کے لیے جامع اور بھرپور سفارتی کوششیں۔ پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے راستے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران امریکہ میں جنگ بندی پاکستانی وقت کے مطابق 22 اپریل صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ ایران سے ابھی تک مذاکرات میں شرکت پر باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا۔ بطور ثالث ایران کے جواب کے منتظر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکس پر اہم بیان۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان کی ایرانی قیادت کو مذاکراتی عمل میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اختتام سے پہلے ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات کے ذریعے پائیدار امن کے قیام کی ضرورت پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا پاکستان کی مسلسل کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے چین کے سفیر جانگ زی ڈانگ کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر زور۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مسلسل رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چین کے سفیر کا ایران امریکہ مذاکرات کی سہولت کاری کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعتیق کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا مستقبل میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شہباز صاحب کی سربراہی میں اور جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ تو بہت تاریخی کردار ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو خدمت کی ہے گلگت بلتستان کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بلند ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہر شعبے اور ہر محاذ پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کے منصوبوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں 15 سال سے اقتدار میں موجود پارٹی کون سا فلاحی کام کر رہی ہے؟ گلگت بلتستان میں بھی تعمیر و ترقی میں پیچھے نہیں رہے گا۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ وفاقی حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور اس سے متعلقہ نظام کو مزید مربوط بنانے کی اصولی منظوری۔ مقصد ملک میں ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لانے کی ہدایت۔ نئے منظور شدہ نظام کے حوالے سے عمل درآمد پر پیش رفت تیز کرنے پر زور۔ اجلاس میں خطے اور عالمی سطح پر مختلف ملکوں میں رائج پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈلز کا موازنہ پیش کیا گیا۔ پاک بحریہ کا مقامی طور پر تیار کردہ کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے فضا سے سمندر میں ہدف کو درستگی سے نشانہ بنایا۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کا عملی مظاہرہ ہے۔ کامیاب تجربے سے پاک بحریہ کی صلاحیت کی توثیق ہوتی ہے۔ کروز میزائل تیمور کا تجربہ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہے۔ ISPR ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں۔ ایران ڈیل کر کے عظیم قوم بن سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو۔ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصباح اور عمان کے وزیر خارجہ بدر البسیدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطے، خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال۔
मौजूदा इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नहायत नाजुक मरहले पर खड़ी है। इस वक्त जंग के जल्द खात्मे के लिए साजगार हालात पैदा करना ज़रूरी है। चीन मुतल्लिका अफ्रीकैन की जानिब से जंग बंदी और मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखने की हिमायत करता है। कशीदगी में कमी लाने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। चीन मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा चीन। कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम असानी और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अस-सबह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ़्त समेत दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल। तमाम फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए जारी सालसी की कोशिशों में मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म कतर। खित्ते में इस्तेहकाम, तवानाई मंडियों को बचाने के लिए जंग बंदी बरकरार रखना नागुज़ीर। लबनान की खुद मुख्तारी की हिमायत और इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलना किसी एक मुल्क की नहीं, पूरी आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। बहरान से निपटने के लिए तमाम खलीजी मुल्क फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा। मुझे बाद सुबह होगा कि खुदी के आरिफों का, कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की फ़िक्र मशरिक व मगरिब के इल्मी इम्तिजाज की अक्कास है। मुफक्किर पाकिस्तान ने अपनी अनमोल शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। इकबाल ने उम्मत को खुदी और अमल का पैगाम दिया। उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में मोहलक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। सरकारी हस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हेल्थ केयर कमीशन को प्राइवेट हस्पतालों और क्लिनिक्स में हेल्थ SOPs की मॉनिटरिंग का हुक्म। मोहलक और वबाई बीमारियों से बचाव के लिए इब्तदाई अलामात से आगाही ज़रूरी है। मरियम नवाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत हार्डनिंग ऑफ द स्टेट कॉन्फ्रेंस का 22वां इजलास। कोर कमांडर बलोचिस्तान, सूबाई बुसरा और आला हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस, बलोचिस्तान के गयूर अवाम और शहीद लेडी कांस्टेबल मलक नाज की कुर्बानी को खराज अकीदत। इजलास में अफगान महाजरीन के इनखला के अमल की पेशरफ्त का जायजा। बलोचिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल रोएकार लाने की हिदायत। तरक्की के फवायद बलोचिस्तान के आम आदमी तक पहुँचाना रियासत का मिशन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी। सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त की मद में $1 अरब वसूल। $2 अरब मालियत की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हुई थी। स्टेट बैंक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रायमंडास क्रॉबलस की मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में 28 अप्रैल को पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम मुनाकिद कराया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की क़याम की एक बार फिर मुखालिफत। नई मुस्तकिल नशिस्तों को जमहूरियत, जवाबदही और शफाफियत के आलमी उसूलों के मुनाफी करार दिया। अफ्रीका की मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा इनफरादी नहीं, पूरे खित्ते के लिए है, इनफरादी रियासतों के लिए नहीं। सलामती कौंसिल को मुंतखब अरकान के जरिए ज़्यादा जमहूरी और नुमाइंदा बनाया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों, भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स बशमूल फौजी परवाज़ों के लिए बदस्तूर बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से नोटम जारी। ये पाबंदी अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक मौसर रहेगी।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त छुपाने की मजमूम कोशिश। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की लड़खड़ाती आवाज ने शिकस्त खोरदा ज़हनियत अयां कर दी। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना, नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां मजीद सख्त। मकबूजा वादी फौजी छावनी में तब्दील। तलाशी की कार्रवाइयां जारी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों की मुनफरिद शनाख्त पर भारतीय काबिज इंतजामिया के मुनज़्ज़म हमले की शदीद मज़म्मत की। भारतीय पॉलिसीज़ का मकसद कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म और उनके हक़ के खुदरादियत की जिद्दोजहद को कमज़ोर करना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार में जाली वीजा माफिया का राज। भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क मुजरिमाना नेटवर्क्स और शरपसंदी में मुलव्वस गैर कानूनी मुकीम भारतीयों को निकालने पर मजबूर हो गए। भारत के अपने जरीदे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने कनाडा में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को बेनकाब कर दिया। कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9000 भारतीय पनाहगज़ीनों की मुल्क बदरी का इम्कान है। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन ने 9000 भारतीयों समेत मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को असाइलम के लिए नाअहल करार दिया है। भारतीय जरीदा। जोरदार शॉट और इस मर्तबा एक और शानदार शॉट। बाहर गेंद थी। शॉट खेल सके, ये देखें, ये इनकी फेवरेट शॉट है। मिड 80s टू अर्ली 80s स्कोर किया था, बहुत बड़ा 6 रन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का 30वां मैच। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। फखर जमान ने 51 गेंदों पर 103 रन की जारियाना इनिंग्स के लिए 197 रन के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। और आउट, कामयाब हो गए और हवा में पुल करना चाहते थे और ये यकीनन दूसरी विकेट। शॉट लगाया जोरदार, फ्लैट छक्का 6। और PSL 11 का 31वां मैच। रावलपिंडीज का मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ। डैरिल मिचेल ने 58 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। सैम बिलिंग्स ने 29 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 26 रन स्कोर किए। डयान फॉरेस्टर 15 गेंदों पर 37 रन बनाकर नॉट आउट। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अपने अहम बयान में कहा है कि बातचीत के अमल में शिरकत के लिए शाम 7:30 बजे तक ईरान से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और सफारतकारी और मुकालमे के रास्ते को आगे बढ़ा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। 2 हफ्ते की जंग बंदी के इख्तिताम से कबल ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकराती अमल के दूसरे राउंड में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं और ये काविशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और देरपा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बातचीत और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों के लिए सऊदी अरब की हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और बाहमी रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हमारे दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल होने वाले बड़े मंसूबे इसकी गवाही हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड के सरबराह और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब की तफसील शिराज दुरानी से। गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के लिए पार्टी के मौजू उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए पार्टी सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया तो खित्ते में एक बार फिर तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान की, वो अपनी मिसाल आप है। 60 अरब की सड़क बनाई, फासले कितने कम हो गए, 24 घंटे का सफर अब 10 घंटों में। इस खित्ते को बहुत तरक्की करनी चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान खारजा मुहाज पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। आलमी सतह पर मुल्की वकार में इजाफे से हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में और इनकी मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। आज सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने उम्मीद का इजहार किया कि मुंतखब होने वाले अरकान गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इससे मुतालिका निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की उसूली मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अथॉरिटी के ज़रिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए तरक्याती मनसूबों को वजारतों और महकमों की कारकर्दगी जाँचने का हिस्सा बनाने के साथ तरक्याती मनसूबे शुरू करने की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की कारकर्दगी को जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग करने और तरक्याती मनसूबों में तेज़ी लाने के लिए ये इदारा निजकारी डिवीज़न के तहत काम करेगा। शुरका को खित्ते और आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों में राइज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स का मवासना पेश किया गया और मुजव्वज़ा निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने नए मंजूर शुदा निज़ाम के हवाले से अमल दरामद पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत की। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के पास मुज़ाकराती वफ़द भेजने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक अजीम मुआहदा होगा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन में है। हम अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इसमें तोसी नहीं चाहता। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया और मरकज़ी क़यादत को हमने ख़त्म कर दिया है। ईरान की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। हम मसले के फ़ौजी हल के लिए भी तैयार हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद ये भी कहा कि अगर ईरान मुआहदा कर लेता है तो वो मजबूत और एक अजीम कौम बन सकता है।
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، خطے کی تازہ ترین پیش رفت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین جاری ثالثی کی کوششوں میں مثبت کردار ادا کریں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے امریکہ سمیت تمام فریقین سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں۔ خطے میں استحکام، توانائی منڈیوں کو بچانے کے لیے جنگ بندی برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ترجمان کے مطابق بحران سے نمٹنے کے لیے تمام خلیجی ملک فریقین سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ ہم پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کے بحران کو حل کرنا کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پاکستان اور خلیجی ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کو بھی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں یہ شراکت داری مسلسل مضبوط ہو رہی ہے اور اسے مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور کویتی ہم منصب شیخ جرح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت اور اس ضمن میں کی جانے والی کوششوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال جنگ اور امن کے درمیان ایک نہایت نازک مرحلے پر کھڑی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس وقت خطہ ایک اہم موڑ پر ہے۔ ضروری ہے کہ جنگ کے جلد خاتمے کے لیے سازگار حالات پیدا کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چین متعلقہ فریقین کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے عمل کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے اور اسے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ چین مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اور قطر میں عرب لیگ کا ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں خطے کی تازہ صورتحال اور سیکیورٹی خدشات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائیوں کے دوران خلیجی ملکوں کو نشانہ بنایا گیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اجلاس میں شریک ملکوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فضا سے سمندر پر فائر کیے گئے میزائل نے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس کامیاب تجربے سے پاک بحریہ کی سمندر میں درپیش خطرات اور اپنے اہداف کی طویل فاصلے پر نشاندہی کرنے اور فیصلہ کن انداز میں تباہ کرنے کی جنگی صلاحیت کی توثیق ہوتی ہے۔ پاک بحریہ کی جانب سے فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے میزائل تیمور کا مظاہرہ قومی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم اضافہ ہے جس سے پاکستان کی مسلح افواج کی روایتی میدان میں کثیر الجہتی مربوط دفاعی حکمت عملی اور صلاحیتوں کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے۔ پاک بحریہ قومی بحری مفادات اور اپنی سمندری حدود کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اس اہم سنگ میل کے حصول پر مبارکباد دی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور علاج معالجے کے لیے صوبے میں چیف منسٹر پنجاب ڈیزیزز پریونشن پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ ذیابیطس، ٹی بی، ایڈز اور ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے اقدامات بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوامی سطح پر آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ مہم کی سربراہی وزیر اعلیٰ مریم نواز خود کریں گی۔ مہم کے دوران عوام کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور علاج سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ صحت عامہ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے شعور کی بیداری ناگزیر ہے
उन्होंने कहा कि जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआवजे के साथ साथ ज़िंदगी की उम्मीद दिलाना भी ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मोहलक अमराज के फैलाव की रोकथाम और बरवक्त इलाज के लिए इक़दाम करने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि तेज़ी से फैलने वाले अमराज से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। स्टेट बैंक ने सऊदी अरब की जानिब से मज़ीद $1 अरब मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। मरकजी बैंक के तर्जुमान के मुताबिक ये रकम हाल ही में दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले $3 अरब के डिपॉजिट मुआहदे की दूसरी किस्त है। इससे कबल इसी मुआहदे के तहत $2 अरब की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हुई थी। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने एक्स पर एक बयान में पाकिस्तान की मौशी और सिफारती पेशरफ्त को उजागर किया, जिनमें तरसीलात ज़र में इजाफा, बरामदात में बेहतरी और सरमायाकारी के मौक़े शामिल हैं। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बना रहा है, जबकि आलमी कंपनियों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और निजगारी के शोबों में इस्लाहात के बायस मईशत का रुख बेहतरी की जानिब गामज़न है। खुर्रम शहजाद ने आलमी मालियाती इदारों के साथ रवाबित और ताउन में इजाफा भी पाकिस्तान के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ये तमाम इक़दामात इस्तेहकाम, इस्लाहात और वाज़ेह सिमत की अक्कासी करते हैं और यही अवामिल पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 959 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,73,155 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज की आज की ऊंची उड़ान के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के बायस मुहतात रवैया अपनाने के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रहा और 100 इंडेक्स कारोबार के आगाज से ही तेजी की जानिब गामजन रहा। हिस्सेस के लेन देन में सीमेंट, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स गुड्स, केमिकल और इंजीनियरिंग के शोबों में सरमायाकारों की दिलचस्पी रही और मजमूई तौर पर इन्हीं शोबों के हिस्से दिन भर बुलंदी में रहे। तजियाकार कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत ने जिस तरह कामयाब सफारतकारी से दुनिया को तबाही के दहाने से मुज़ाकरात की तरफ गामजन किया और बेहतरीन पुल का किरदार अदा किया, उससे दुनिया भर के सरमायाकारों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एतमाद बढ़ा है। सताइश की जा रही है पूरी दुनिया से। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव लेती है। जब भी जंग ख़त्म होने के हवाले से कोई बात आती है मार्केट में, ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं, एशियन मार्केटें उसको पॉजिटिव करती हैं। रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नज़र आती है। साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन दिनों रिजल्ट सीजन चल रहा है, कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। तहम कारोबार के इख्तिताम तक ये इजाफा 959 पॉइंट्स के साथ 1,73,155 पर स्टॉक मार्केट बंद हुई। बाजार हिस्सेस में 5,17,876 हिस्सेस के सौदे हुए, जिसकी मालियत 54 अरब 94 करोड़ रुपए से जायद रही, जबकि इंडेक्स 1,75,298 की सतह तक भी बुलंद हुई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इकबाल ने अपनी फ़िक्र और शायरी के ज़रिए बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग कौम होने का शऊर दिया। शायर मशरिक़ की फ़िक्री रहनुमाई ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद को एक मजबूत नज़रियाती बुनियाद फराहम की। कश्मीर इकबाल की सोच का अहम मरकज़ रहा, जिसको बारहा उन्होंने अपनी शायरी में समोया। इकबाल के नज़दीक कश्मीर महज एक ख़ित्ता नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एहसास और बेदारी की अलामत था। सदर आसिफ अली जरदारी ने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि शायर मशरिक़ न सिर्फ एक अजीम शायर थे, बल्कि एक ऐसी फ़िक्री, अखलाक़ी और रूहानी शख्सियत थे जिनके अफ़कार कौमी और आलमी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान को फ़िक्री बुनियाद फ्राहम की और मुस्लिम उम्मा को खुदी और अमल का पैगाम दिया। मुश्किल वक्त में कौम का एतमाद बहाल किया और मुसलसल जिद्दोजहद की तलकीन की। सदर ममलकत ने कहा कि आज के आलमी चैलेंजेस में इकबाल की तालीमात रहनुमाई का अहम ज़रिया हैं। इकबाल के अफ़कार को कौमी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाया जाए। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात की रोशनी में पुरअमन, इत्तेहाद, इल्म, किरदार और इंसाफ की मजबूत बुनियादों पर कायम पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है।
علامہ اقبال کی یوم وفات پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے شاعر مشرق، مفکر اسلام اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلا شبہ مسلمانان بر صغیر کے محسن اور عظیم فکری رہنما تھے۔ علامہ محمد اقبال نے خودی، عمل، ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا۔ ان کے افکار نے ایک محکوم قوم کو بیداری، خود اعتمادی اور جدوجہد مسلسل کا شعور عطا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حالات میں علامہ اقبال کا پیغام ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو علامہ اقبال کی فکری تربیت کی روشنی میں استوار کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان اگر فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کریں تو وہ ملک کو ترقی، استحکام اور وقار کی نئی منزلوں سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو محض پرندہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ بنا دیا جس میں شاہین کی بلندی، خودی، جرت اور آزادی کی علامت ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ ملت کے جوان کو تقلید نہیں تخلیق کا درس دیتے ہیں۔ لاہور سے آپ کو دکھاتے ہیں صادق بلوچ کی خصوصی رپورٹ۔ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا۔ آفاق کی وسعتوں کو الفاظ کی تسبیحوں میں پرونے والے اقبال کو صدیوں بعد آج بھی پڑھیں تو لگتا ہے کہ ملت کی زبوں حالی کے جو پھپھولے انہوں نے پھوڑے یہ ان کی ہی دیداوری تھی۔ حرف و لفظ کی حرمت سے آشنا اقبال یورپ کے سفر میں وطن سے دور رہے مگر ملت سے جڑے رہے۔ فکر و مطالعے کا نچوڑ ان کا کلام ایک سمندر ہے، جتنی گہرائی میں جائیں قیمتی موتی نظر آتے کلام اقبال میں جن تصورات نے علامتوں کا لباس اختیار کیا ان میں شاہین کا تصور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کو جمال سے زیادہ جلال پسند ہے، جس کے لیے اقبال کی شاعری میں شاہین مسلمان نوجوان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اقبال کا شاہین قوت، تیزی، وسعت نظر، دوربینی اور بلند پرواز کی خوبیاں لیے منزل کے لیے جھپٹنے، پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کو تیار نظر آتا ہے۔ انہوں نے ملت کے نوجوان کے لیے خودداری، بے نیازی، درویشی اور کلندری کی خصوصیات کے ساتھ اسے شاندار ماضی کی جھلک بھی دکھائی ہے۔ ملت کے لیے کلام اقبال کی موجیں بحر بیکراں سمندر ہیں۔ اپنے شاہینوں کو مد و جزر سے نکلنے کا حوصلہ دینے والا یہ کلام آفاق، دنیا و ملت، انسان اور اس کی خودی کے زینے ایسے جوڑتا ہے کہ اگر اس کی گہرائی سمجھ آ جائے تو منزل تکمیل ٹھہرے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ پیغام ہے حکیم الامت کا ملت کے شاہینوں کے نام، جس میں روح بھی ہے، نشان راہ بھی اور منزل کا تعین بھی۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ 1923 میں جب ہندوستان اور عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ یورپی اقوام اور اغیار کی غلامی میں تھا، شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی مارکۃ الآراء نظم طلوع اسلام میں مسلمانان بر صغیر، عرب اور ترکوں کے اتحاد اور عظمت کی پیشگوئی کی تھی۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر بر صغیر کے مسلمان غم اور صدمے کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے انگریز کے محکوم ہندوستان میں تحریک خلافت برپا کی اور اپنی جھولیاں ترک بھائیوں کے لیے پھیلا دیں۔ آج ترک قوم اس تاریخی احسان کو پاکستان کی صورت میں یاد رکھتی ہے۔ پاکستان آج بھی عالمی سطح پر بر صغیر کے مسلمانوں کے واحد اور حقیقی نمائندے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ 100 برس پیشتر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ آج یہ شعر تعبیر کا روپ دھار رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی سفارتی ذہانت اور دانش سے ثابت کیا کہ ذہن ہندی کس طرح ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان برسوں کی تلخی کو مذاکرات کی میز پر لانا اور اسلامی ممالک کو ایک لڑی میں پرونا پاکستان کی بصیرت کا ثمر ہے۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صبر و تحمل اور جدید سفارتی لب و لہجے سے نطق عربی کی لاج رکھی، جبکہ ترکی اپنی عسکری قوت اور دفاعی وقار کے ساتھ شکوہ ترکمانی کی زندہ مثال بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون اور ترکیہ کے ساتھ برادرانہ اشتراک عمل اس بات کی علامت ہے کہ اب فیصلے اغیار کے ایوانوں میں نہیں بلکہ امت کے اپنے مراکز میں ہو رہے ہیں۔ یہی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا خواب تھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا آفاقی پیغام ہر دور کے افراد کے لیے حکمت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صدی سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی
آج بھی ان کا کلام دلوں پر اثر کرتا ہے۔ لاہور سے آپ کو دکھائیں گے سرمد خواجہ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ علامہ اقبال محض شاعرانہ یا فلسفیانہ نہیں بلکہ کائنات کے اسرار و رموز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جس میں نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کرنے کا ڈھنگ بھی ہے اور عہد رفتہ کے نظم و ضبط کا احترام بھی۔ وہ آنے والے زمانے کی آہٹ محسوس کرتے ہیں اور زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر نئی نسل کو امید فرداں کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال عہد حاضر کے مسلمانوں سے عالمی استحصال اور مسائل پر اشکبار ہیں اور آپس کی نا اتفاقی کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ اقبال اپنے افلاک کی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی روایت کو نئی نسل کے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہیں۔ وہ عہد حاضر کے مسائل سے نجات کے لیے خودی کو حرکت و عمل سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اقبال جزو کا تعلق کل سے جوڑتے ہیں اور معاشرے کی اجتماعی ترقی میں ہر فرد واحد کو ناگزیر جانتے ہیں، جو آج بھی مسلمہ حقیقت ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مفکر پاکستان کے کلام میں ایسی خوشحال فلاحی ریاست کا تصور ہے جہاں امن و سلامتی، مساوات، اخوت اور عدل کا دور دورہ ہو، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے تو اپنے آفاقی پیغام کو آنے والی نسلوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سرمد خواجہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مئی 2025 میں بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن سندور کیا گیا، جس کا پاک فوج کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا۔ بھارتی رافیل سمیت کئی جنگی طیارے گرائے گئے۔ اب بھارت خود بھی اس شکست کو تسلیم کر رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ اسٹاف کر رہے ہیں والی جو چنوتیاں ہیں پیچھے والی چنوتیاں جیسی نہیں ہوں گی، تو ہم اگلے سندور کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، پچھلے سندور کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، آگے والے سندور کی تیاری کرنی چاہیے ہماری۔ شکست خوردہ بھارتی چیف پرانے سندور کو بھلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ نئی ٹیکنالوجی، نئے سسٹمز کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا۔ جب ہم انہیں لیتے ہیں تو پرانے سسٹمز کے ساتھ میں انہیں ہمیں انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی جانب سے نئے سندور کی باتیں دراصل گزشتہ شکست کو بھلانے اور ہزیمت کو پس پردہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ نئے آپریشن سندور کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارت نے اپنی گزشتہ شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس آپریشن میں پاکستان نے اپنے جدید ترین فتح 1 جیسے میزائل بھارت پر داغے تھے، جس میں مختلف ملٹری بیسز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا تھا اور متعدد بھارتی فضائیہ کے طیارے گرائے گئے تھے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں قابض انتظامیہ نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر سخت پابندیاں نافذ کر کے پورے علاقے کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر اور جموں خطے کے تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں بھارتی فوجیوں اور پیرا ملٹری اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ لوگوں کو جگہ جگہ روک کر ان کی تلاشی لی جا رہی ہے اور تھانوں میں طلب کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے سخت پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ تمام بڑے شہروں اور قصبوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی منفرد شناخت پر بھارتی قابض انتظامیہ کے منظم حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی پالیسیز کا مقصد کشمیریوں کے تشخص کو ختم اور ان کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو کمزور کرنا ہے۔ مزید خبروں میں یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولیات کی بہتری کے لیے متحرک ہے۔ ریلوے کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وہ سکھر میں روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل شیراز علی ڈہری کی رپورٹ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان کی بات آئے تو ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، کیونکہ پاکستان ریلوے کسی ایک جماعت یا فرد کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ادارہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کا مضبوط نظام ہی ملک کی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں کراچی سے روہڑی تک نئے ریلوے ٹریک کا افتتاح ستمبر میں کیا جائے گا۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ جنکشن بننے جا رہا ہے، 6 مہینے میں مکمل ہونا ہے اور اس کی انشاءاللہ کوالٹی کنسٹرکشن ہوگی۔
वफाकी वजीर ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद वफाकी हुकूमत अवामी फलाह के मंसूबों को तरजीह दे रही है। इससे पहले वजीर रेलवे ने रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के मंसूबे का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी उनके हमरा थे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी दौरा किया और उनके वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात में ताजिरों ने वफाकी वजीर को अपने मसाइल से आगाह किया। सखर के दौरे के दौरान वफाकी वजीर ने चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया और मौजूदा सहूलतों का जायजा लिया। वफाकी वजीर ने सखर में अवाम के लिए SIUT, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज का कयाम और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत सिंध की काविशों को सराहा। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान एक मुतहर्रिक, इस्लाहात पर मबनी और सरमायाकारी के लिए तैयार मईशत के तौर पर उभर रहा है। लंदन में कॉमनवेल्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में मौजूद वसी सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मौशी बहाली, सरमायाकारी के फ़रोग़ और इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर मुअस्सर अंदाज में अमल पैरा है। उन्होंने बताया कि गवादर और कराची की बंदरगाहें फ़ाल और महफूज हैं, जबकि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत तैयार होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी सरमायाकारों को 3 अरब से ज़ायद अफराद की मंडियों तक रसाई फ्राहम करता है। वफाकी वजीर ने आइंदा कॉमनवेल्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट इस्लामाबाद में मुनक्किद करने की तजवीज़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर सियासी कुव्वत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबात के हवाले से कलीदी फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि 7 जून को होने वाले गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस मकसद के लिए सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील की मंजूरी दे दी है, जो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और इंतखाबी टिकटों की तकसीम का हतमी फैसला करेगा। मुजफ्फराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। दफ्तर का इफ्तिताह चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किया। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अदील अहमद खान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद के हमरा मुजफ्फराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि BISP वाहिद प्रोग्राम है जो बेवा और गरीब ख़वातीन के लिए रोज़गार का बाइस बन रहा है। ये वो वाहिद प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक आम औरत को, बेवा को, बच्चों के लिए उनकी कफ़ालत का सबब बनता है। और आज यहाँ पर हमारे इस दफ्तर का आगाज़ हुआ है। मैडम यहाँ पर तशरीफ़ लाई, हम इनके शुक्रगुजार हैं, चूँकि ये वो रिश्ता है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इस दुनिया से जाने के बाद भी कायम और दायम है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये हमेशा बढ़ता रहेगा, फले फूलेगा। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि मुजफ्फराबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज़ी दफ्तर के क़याम की देरीना ज़रूरत थी। हमारी जो एक ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पे एक दफ्तर खोलें, ऐसी जगह पे खोलें जहाँ पे ख़वातीन आसानी से पहुँच सके। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इज़ बीन वेरी काइंड, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये जो रिश्ता है ये कायम रहेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चेयरपर्सन बिस्प के हमरा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज़ी दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मुस्तहिक़ ख़वातीन से बातचीत की, उनके मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें 140 अरब रुपए के वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पोर्टफोलियो और सड़कों के बड़े तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है, जबकि सिंध में 5 बड़े सड़क के मंसूबों पर 140 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और तामीराती मयार को यकीनी बनाया जाए। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि जुराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। कराची में इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस जावेद आलम ओढो से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस मौसर और फौरी इक़दामात यकीनी बनाए। मुलाकात में IG सिंध ने जारी टारगेटेड ऑपरेशन और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुताल्लिक गवर्नर सिंध को आगाह किया।
اور کلاسیکی موسیقی خصوصاً غزل گائکی میں ایک منفرد پہچان، اقبال بانو کو ہم سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔ ان کی فنی خدمات کے حوالے سے دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں غزل گائکی کی داستان اقبال بانو کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ 1935 میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہونے والے اقبال بانو کی بچپن سے ہی موسیقی سے لگاؤ تھا، جسے پروان چڑھانے میں ان کے استاد چاند خان نے اہم کردار ادا کیا۔ 1950 میں فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔ سریلی آواز سے دل کو چھو لینے والی اقبال بانو نے علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور مرزا غالب سمیت نامور شاعروں کا کلام گا کر عالمگیر شہرت حاصل کی۔ فیض احمد فیض کی غزل دشت تنہائی گاتی تو سننے والوں پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی۔ دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزاں ہے۔ اقبال بانو کی بہت سی غزلیں زبان زدِ عام ہوئیں۔ آواز کی پختگی کے ساتھ سر، لے، تال پر انہیں کمال گرفت حاصل تھی۔ اقبال بانو خواتین جتنی بھی شخصیات تھیں جو کہ گائکی سے منسلک رہیں یا ہیں، ان میں ایک نمایاں جگہ رکھتی ہیں، اور ان کی آواز جو ہے اس کا ایک مخصوص ٹیکسچر وہ سننے والوں کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہتا ہمیشہ۔ آج بھی ان کی گائی ہوئی غزلیں جو ہیں وہ سنیں تو ہمیں مسحور کر دیتی ہیں۔ اقبال بانو نے بے شمار فلمی نغمے بھی گائے۔ انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی کلام بھی گایا۔ اقبال بانو کی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سمیت مختلف ملکی اور غیر ملکی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اقبال بانو نے خوبصورت آواز اور منفرد انداز کے ذریعے مختصر عرصے میں گلوکاری میں منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی زبان زدِ عام ہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 44، جیکب آباد، روہڑی، موہنجو داڑو اور لاڑکانہ میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 36، لاہور 39، کراچی 33، پشاور 35، کوئٹہ 31 جبکہ ملتان میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت میں 29، سکردو 22، مظفر آباد 34 جبکہ سری نگر میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے گئے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پہ براہ راست دکھایا گیا۔ لاہور میں میزبان قلندرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 51 گیندوں پر 103 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، جس میں 6 چھکے اور 11 چوکے شامل تھے۔ یہ فخر زمان کے ٹی20 کیریئر کی تیسری سینچری ہے۔ چارتھا سالانکا نے 31 رن سکور کیے۔ ڈینیل سیمز 18 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ کوئٹہ کی جانب سے خلیل احمد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ابرار احمد، بریڈ ہیمپٹن اور عثمان طارق نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ 198 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنا سکی۔ ریلی روسف اور اوپنر شامل حسین نے نصف سینچریاں سکور کی۔ ریلی روسف نے 29 گیندوں پر 62 رنز بنائے۔ انہوں نے 5 چھکے اور 5 چوکے لگائے۔ شامل حسین نے 3 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 53 رن سکور کیے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے حارث روف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ فخر زمان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ بڑی ہٹ لگانے کی کوشش، مڈل نہیں ہوا اور شاہین نے کیچ لے لیا۔ ایک اس بار گیند ہوا میں اور موقع ہے، اور بڑا موقع ہے یہ، اور حسیب نے کوئی غلطی نہیں کی کیونکہ آخری اوورز میں یہ رن دے دیتے ہیں، لیکن بولڈ کیا
PSL 11 के 31वें मैच में रावलपिंडीज ने मुल्तान सुल्तान्स को 167 रन का हदफ दिया है। जवाब में सुल्तान्स की बैटिंग जारी है। कराची में रावलपिंडीज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। डैरल मिचेल ने 48 गेंदों पर 58 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। सैम बिलिंग्स ने 29 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 26 रन स्कोर किए। डियान फोस्टर 15 गेंदों पर 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। मुल्तान सुल्तान की जानिब से इरफात मिन्हास, पीटर सेडल, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद वसीम ने एक विकेट हासिल की। PSL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ये आया बल्ले के ऊपर बॉल, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए शायद। शॉर्ट बॉल, उसको बड़ा अच्छा हैंडल किया है। आता ही रिवर्स और क्लियर करना था सिर्फ 30 गज के दायरे को, वो कर। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप लाहौर में जारी है। खवातीन क्रिकेटर्स कोचिंग स्टाफ की ज़ेर निगरानी तरबियती सेशंस में हिस्सा ले रही हैं, जहां बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को मजीद बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खिलाड़ियों को कारकर्दगी निखारने के लिए सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस भी कराई गई। विमेंस स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 23 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसका मकसद खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीकी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाना है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। ढाका में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड की टीम 48.4 ओवर्स में 198 रन पर ढेर हो गई। निक केली 83 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मेजबान टीम की जानिब से नाहिद राना ने 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ बासानी 36वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। तंजीद हसन ने 58 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन शांतु ने 50 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच जुमेरात को चट्टग्राम में खेला जाएगा। अब कुछ बात करते हैं अमेरिकन बास्केटबॉल लीग NBA के प्ले ऑफ के पहले राउंड में क्लीवलैंड कैवेलियर्स ने टोरंटो रैप्टर्स को शिकस्त दे दी है। क्लीवलैंड में खेले गए ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस प्ले ऑफ के मैच में मेजबान क्लीवलैंड कैवेलियर्स ने टोरंटो रैप्टर्स को 105 के मुकाबले में 115 पॉइंट से हराया। इस कामयाबी के साथ कैवेलियर्स को बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। डोनोवन मिचेल ने 30 पॉइंट स्कोर किए और टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। जेम्स हार्डन ने 28 पॉइंट स्कोर किए। बोस्टन मैराथन में कीनिया के रनर्स ने मैदान मार लिया। कीनिया के जॉन कोरिया ने मुसलसल दूसरे साल भी बोस्टन मैराथन जीतकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने 2 घंटे 1 मिनट और 52 सेकंड्स में रेस मुकम्मल करते हुए न सिर्फ फतह हासिल की बल्कि कोर्स रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तंजानिया के अल्फोंस फेलिक्स सेम्बो 55 सेकंड के फर्क से दूसरे और केनिया के बेंसन तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की दौड़ में पहली तीनों पोजीशन कीनिया की एथलीट्स ने हासिल की। दिफाई चैंपियन शर्लिन लोकेदी ने 2 घंटे 18 मिनट और 51 सेकंड्स में रेस मुकम्मल की। As we'll keep an eye on this finish, he is a 2-time champion, but as the fastest man ever from Hopkinton to Boston. खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और उस्मा चौधरी को दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा। दुरुस्त